الفاتحة إلى حضرة سيدنا والشفيعين ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف ومجد وعظم
ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين والتابعين تابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الطيبين وأصحاب أكرمين ثم إلى أرواح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسول البقي مقدم محمد بن علي وعلى الرسل وفروعه وكافة سادتنا جميعا من الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ورسالتنا سبحانه مكان من مشارق الأرض ومغاربها وحدث أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويحيطنا بهم في خير وعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صدرة بن ويش وقصر عباد البلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاته بالجنة ويبغنا من أسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة كافة عبادنا الصالحين والدنا وسائر المسلمين أجمعين إن الله يغفر ويعلي درجات في الجنة وأن الله ينصر ويغفر سلاطين المسلمين وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ذنبنا عليهم أجمعين ويحشرنا بزمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثل والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا يومنا وعملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة ووسع وضر إنك ولكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا في الدين ولمن أحسن إلينا وأوصانا بالدعاء وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنة وأدخلنا اللهم ربنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تهنا وارض عنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya Allah memberi kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk bersama meneruskan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan kepada kita kefahaman kepada agamanya, dan mudah-mudahan diberikan taufik serta hidayah untuk kita beramalkan dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Baik, sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sambungan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah sampai kepada muka surat yang ke-130. 130. Baik, masih pada perbicaraan berkenaan dengan solat-solat sunnah. Baik, sampai kata padanya thumma duha rak'atani ila thamani wa yusallimu min kulli rak'ataini ba'da irtifa'i syamsi ila al-istiwa wa ta'khiruha ila rubu'in nahari afdal thumma rak'atal ihram wa rak'atat tawaf wa rak'atat tahiyyah thumma sunnatal wudu. Baik. Jadi kita teruskan lagi pada perbicaraan berkenaan dengan jenis-jenis solat sunnah. Baik, hari ini kita bicara berkenaan dengan sunat duha. Kemudian mengikuti solat witir, yakni dari segi afdalnya, dari segi kelebihan adalah 2 rakaat. Kemudian mengikuti solat witir, kemudian solat duha, perenggan yang terakhir. Kemudian solat duha adalah 2 rakaat hingga 8 rakaat. Hendaklah memberi salam di setiap 2 rakaat. Jadi di antara sunat yang afdal lagi yang kita kerjakan juga adalah sunat duha. Sunat duha ini juga merupakan sunat dipanggil yang muakkad, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan. Nabi sentiasa muwadhab. Nabi sentiasa orang kata mengerjakan sunat duha. Tengok tuan-tuan, sunat duha ni walaupun masa dia agak panjang, dan kita boleh kerjakan dia walau 2 rakaat sekalipun, tetapi bukan mudah untuk kita istiqamah dengan dia.
Nak maintain tu susah. Sebab tu walaupun setengah ibadat itu kita nampak mudah lah, 2 rakaat dia pun kita tak sampai 2 minit pun kalau kita nak buat betul-betul, nak berebut lah kan. Tapi bukanlah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, kita boleh buat. Kita tak mampu buat. Sebab kita kata lah baca Quran sehari 3 baris, belum tentu boleh buat juga. Dan sembahyang tu lain cerita lah. Ni kita duduk, ambil masa, kita bagi masa kita sehari 3 baris Quran. Belum tentu. Tapi kalau Facebook, Instagram, TikTok, berapa puluh baris boleh. Berjam-jam boleh. Kan? Itulah kalau bukan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mudah untuk kita kerjakan. Baik, maka disebut di sini sunat duha. Maka boleh dikerjakan sunat duha adalah 2 rakaat hingga 8 rakaat. Maka sunat duha ini dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Baik. Dan seafdal-afdalnya sebanyak 8 rakaat. Boleh kita kerjakan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Baik, dan setengah di sisi pendapat ulama katakan boleh kita buat sampai 12 rakaat. 12 rakaat. Tapi kalau kita boleh istiqamah dengan 8 rakaat pun masya-Allah dah. Sebab itu yang paling afdal, yang muktamadnya di sisi mazhab Syafi'i, cukuplah duha itu 8 rakaat, tak apa dah. Kalau boleh lagi ada banyak extra time lagi nak buat sampai 12 rakaat, bersilakan. Tapi kalau kita kata boleh buat 8 rakaat maintain tu masya-Allah. Tapi jangan sampai tak buat langsung setiap hari. Baik. Sebab apa? Sebab kelebihan solat duha ini banyak. Dan di antara kelebihannya warada fiha al-katsiru minal ahadis. Telah waridlah padanya hadis-hadis yang banyak menceritakan berkenaan dengan kelebihan sunat duha. Baik, di antara hadisnya menyatakan man hafaza ala syuf'atil duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyatakan, barang siapa yang memelihara ala syuf'atid duha, di atas berkekalan bersembahyang duha. Siapa yang pelihara istiqamah, maintain dia sembahyang duha, setiap hari dia buat. Apa kelebihan orang yang orang kata memelihara, yang hari-hari dia buat paling kurang 2 rakaat, ghufirat lahu dhunubuhu, diampunkan baginya dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. 2 rakaat dia pun bukan Jepun kan. Jepun pun susah juga ya. 2 rakaat tuan-tuan. Tak ada Jepun 2 rakaat. Jangan. Tu kita kata kalau bukan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Taala, bukan mudah. Tambahan pula kalau satu ibadah tu dia punya fadilah dah hebat, lagi payah sebenarnya kita nak buat walaupun mudah. Dan seperti sembahyang duha, buatlah 2 rakaat sekurang-kurangnya. Nabi kata siapa yang memelihara sembahyang duha 2 rakaat hari-hari dia buat, tak miss. Kalau miss pun dia qada balik. Boleh kita qada. Kalau sunat, sembahyang sunat ataupun puasa-puasa sunat yang kita melazimi, maknanya yang kita selalu buat, ataupun seperti sembahyang tahajud, kita selalu buat, kena hari tu tak terbangun kita. Sebab apa? Semalam tidur pukul 4. Kan? Tengok bola macam besar. Hari ni pukul 12 pula. Bangun, tak ada nak tahajud. Dia dan terkejut dia. Tapi dia memang selalu dia buat. Tapi orang yang selalu buat ni, dia boleh sunat dia qada semula. Boleh. Duha dia, kalau selalu buat, tertinggal lah hari itu, mungkin ada terlupa ke, ada apa urusan ke, tak teringat ke, sakit ke, dia boleh qada balik. Baik. Jadi, itu Nabi kata, dihapuskan bagian dosa sebanyak buih, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Lagi, man shalla duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sembahyang sunat duha sebanyak 2 rakaat, maka pada hari tersebut dia tidak tertulis sebagai orang-orang yang lalai. Masya Allah. Padahal kita memang lalai pun. Memang kaki lalai pun. Tapi kalaulah dia buat duha 2 rakaat ini, maknanya tak apalah, dia ni termasuk di kalangan orang yang tidak lalai pada hari tersebut. Itu kelebihan dia. Baik, dan antara lagi disebutkan dalam hadis,
La yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Tidak memelihara orang yang tidak, dia kata tidak memelihara di atas sembahyang sunat duha illa awwab, melainkan orang yang selalu bertaubat. Orang yang selalu bertaubat ni dia sentiasa takkan miss sembahyang duha. Baik. Dan dalam riwayat yang lain hadis menyatakan, Ibnu Adam, salli li min awwalin nahari 4 raka'atin akfika akhirahu. Ini dalam hadis kursi. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sembahyanglah bagiku duha 2 rakaat. Sembahyanglah bagiku pada awal-awal siangnya. Awal siang tu iaitu waktu duha lah. Ya, awal-awal siang tu, waktu duha lah. Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sembahyanglah bagiku daripada awal-awal hari itu 4 rakaat sembahyang. Awal-awal pagi tu buat 2 rakaat, akfika akhirahu, nescaya akan aku cukupkan akhir harinya nanti. Ni nak murah rezeki, nak selesai apa masalah kita, apa dan sebagainya, buat 2 rakaat, 4 rakaat duha. Kalau kita buat 4 rakaat duha, lepas pada tu Tuhan selesaikan urusan kita lepas pada tu. Sakit ke, kalau kita bekerja ke, hutang ke, apa dan sebagainya, insya-Allah kalau kita yakin sungguh dengan Allah, Allah kata aku akan cukupkan hari-harimu yang lepas pada itu. Baik. Dan satu lagi hadis yang masyhur yang selalu kita dengar berkenaan dengan kelebihan sunat duha, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u 'an dhalika rak'atani bi raka'uha min ad-duha. Baiklah, sebuah hadis dinyatakan berpagi-pagi di atas kullu sulami, atas setiap sendi daripada kamu itu memohon sedekah. Setiap pagi ni, masuk pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni, setiap sendi daripada tubuh badan kita ni mintakan kepada kita sedekah. Sedekah. Sendi kita ni kan ada berapa? 360 sendi kan seluruh ni. Seluruh sendi dalam tubuh badan kita ni setiap pagi dia tuntut kepada tuan dia buat sedekah. Maksudnya sedekah di sini buat kebaikan. Untuk nak menebus nikmat kebaikan, orang kata ya sendi-sendi yang Tuhan bagi ni. Baik, jadi dia tuntut apa kepada kita? Nak orang kata nak tunjukkan syukurnya kita kepada Allah Ta'ala, nak tebus syukur kita pada Allah Ta'ala. Setiap pagi sendi-sendi minta tolonglah sedekah kepada aku. Maksud sedekah ni apa? Berbuat baik untuk aku. Wa'mur bil ma'ruf wa sadaqah. Kita menyuruh kepada yang baik, itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Kita mencegah daripada kemungkaran, itu sedekah. Jadi suruh buat baik, cegah kemungkaran, semua tu jenis sedekah. Dan Nabi kata wa yujzi 'an zalika, dan memadailah dengan demikian itu 2 rakaat yang dikerjakan rakaat kedua-dua itu daripada waktu duha. Artinya kalau kita buat duha 2 rakaat, artinya kita dah tebus hari tersebut, permohonan, permintaan, supaya kita ni bersyukur di atas sendi-sendi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ni sendi kita ni duk minta ni. Hak ketul-ketul ni lah sendi ni. Kalau gaut tu besar lagi. Dia nak minta sedekah lah hari, buat baik. Tolong wahai Tuhan aku, tolong buat baik untuk aku hari ni. Baik. Jadi cukup 2 rakaat kata Nabi, kita dah melunaskan sedekah, tuntutan ke atas sendi-sendi kita pada hari tersebut. Kita tengok besar kelebihan kita sembahyang duha ini. Baik. Jadi dia kata sembahyang duha hendaklah beri salam setiap 2 rakaat. Jadi duha ni setiap 2 rakaat bagi salam lah, dengan kita niat usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala lah. Dan saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, bilakah masuknya waktu sembahyang duha ini? Dia kata dilakukan selepas naik matahari hingga tegaknya. Bermula waktu sembahyang duha ini iaitu inda irtifa'i syams qadra rumhin ila zawal. Iaitu bermula tegaknya matahari, terbitnya matahari qadar segalah lah. Kalau kita bahasa kita ni, bahasa orang dulu dipanggil qadar segalah. Baik. Jadi qadar dia kata
terbitnya matahari qadar segalah ila zawal, sampai orang kata zawal ni gelincirnya matahari. Sampai gelincirnya matahari. Baik. Jadi kita nak kira qadar segalah tu lagu mana? Maksud qadar segalah ni mula-mula masuk waktu duha tu dia panggil segalah. Baik. Macam mana nak buat kiraan? Baik. Maka kalau kita mempelajari ilmu falak, ilmu falak ni dia belajar ilmu kira-kira lah. Ilmu kira apa, masuk bulan, keluar, masuk bulan, awal bulan, berkenaan dengan apa, masuk waktu semayang apa semua kan, tu dia panggil ilmu falak. Baik, kalau mengikut daripada kiraan falak lah, macam mana kita nak kira waktu duha ni. Baik, kaedah dia macam mana kita nak kira duha, iaitu kita ambil waktu syuruk. Waktu syuruk artinya waktu terbit matahari. Kalau di jam kita ditulis waktu syuruk, tu bukan waktu sunat, tu bukan menandakan waktu semayang sunat isyraq, bukan. Waktu syuruk artinya waktu apa? Waktu terbit matahari. Makna terbit matahari, waktu berakhirnya solat subuh. Itu makna syuruk. Bahasaan syuruk ni bila kepala matahari tu dia jengui keluar. Selagi kepala matahari tak jengui keluar tu belum habis waktu subuh. Walaupun langit cerah dah, tapi kepala matahari belum keluar. Tapi kepala matahari yang duduk di kawasan apalah ni kan, apa dataran ke laut ke, kalau kita duduk belakang apa gunung jerai, jenuh nak tunggu kepala matahari begitu. Kepala matahari keluar pukul 3 baru naik ke atas. Ni kalau kawasan lapang lah kan, dataran, laut ke kata dekat tepi laut ke ataupun dataran luar, kita boleh nampak di ufuk tu matahari tu keluar. Jadi kalau keluar saja bulatan masa jengui begitu, habis dah waktu subuh. Okey, baik. Kemudian kaedah dia bagaimana? Baik, waktu syuruk, yakni waktu terbit matahari, kita kena tambah 1/3 daripada waktu syuruk tadi ni, tolak waktu subuh. Macam mana? Okey, katakanlah waktu syuruk pukul 7.10 minit. Jadi syuruk dia kena tolak subuh. Daripada syuruk tolak subuh, waktu tadi ni kita bahagi 3 pula. Contoh kita kata syuruk katakanlah pukul 7.10 minit. Kita kata subuh masuk pukul 5.48 minit. Maknanya tuan-tuan, nak tahu waktu duha macam mana? Ya, firstly pertama dulu kita ambil waktu syuruk, kita kena tambah. Waktu syuruk okeylah, waktu syuruk dah ada tadi dah pukul 7.10 minit. Kena tambah pula 1/3 daripada waktu syuruk dan subuh ni. Kita tolak subuh dan syuruk, dan kita ambil 1/3 daripada situ. Okey, contoh kita nak dapat macam mana? Waktu syuruk kata pukul 7.10 minit. Waktu subuh pukul 5.48. Tadi dia kata ambil waktu syuruk tolak dengan waktu subuh. Kemudian 1/3 daripada waktu itu. Kita nak 1/3 daripada waktu tadi ni. Jadi 7.10 minit syuruk, subuh pukul 5.48 tolak lah. Jadi kata 7.10 minit tolak 5.48. Ada nak tukang kira? So kira dia. Dapat berapa? 1 jam 22 minit. Betul? 1 jam 22 minit. Ataupun kalau kita campur semua minit tu dia jadi berapa? 82 minit lah. Betul? 82 minit itu dibahagi dengan 3. 27 minit. Okey, sekarang ni kita dapat 27 minit syuruk tolak waktu subuh tadi ni. Kan? Kita dapat dan kita bahagi dengan 3 dapat 27 minit. Okey, dah dapat 27 minit. So macam mana nak kira waktu duha? Okey, ambil semula waktu syuruk tadi ni tambah dengan 27 minit. Jadi pukul 7.37. Baik. Maka waktu duha, kalau kata syuruk 7.10 minit, waktu duha dia setelah kita tolak dengan subuh tadi ni, kita bahagi pada 3 dan kita tambah pula dengan waktu syuruk tadi, jadi 7.37. Jadi waktu duha ni masuk 7.37 minit waktu duha masuk. Jadi senang nak kira macam ni lah, purata. Purata kalau kita kira apilah, waktu subuh syuruk ni kita bahagi semua ni, purata dia akan dapat 28 atau 27 minit. 28 ataupun 27 minit. Jadi tambahlah dengan waktu syuruk tadi ni.
kan, dapat berapa. Itulah tempoh waktu duha. Baik. Senang kira lagu ni lah, setengah jam lepas pada tu lah. Setengah jam lepas pada tu kira masuk waktu duha lah. Kan? Dia lebih dah 28, 27, tapi kita ambil 30 senang. Mana lepas waktu syuruk, setengah jam lepas pada tu masuk waktu duha lah. Baik. Ada pun sunat isyraq pun lebih kurang macam tu juga kiraan. Dia ada kiraan juga lah. Kalau sunat isyraq ni lebih kurang dia takkan masuk 15 minit, adalah 13-14 minit lebih kurang lagi tu. Lepas waktu syuruk. Jadi kalau sebenarnya nak ceritanya, semayang sunat isyraq ni boleh kita buat dah lepas 15 minit daripada waktu syuruk. Semayang duha lepas setengah jam. Senang kira gitu. Baik, itu masuk waktu duha. Dan begitu juga masuk sunat isyraq. Baik. Melewatkan hingga 1/4 siangnya adalah lebih utama. Dan kita melewatkan sehingga 1/4 siang adalah lebih utama. Maksudnya kita jangan semayang pada awal-awal, kita semayang tengah sikit. Pada 1/4 siang. Lebih kurang pukul berapa? Jadi kita bahagilah, bagi 4. Daripada waktu duha sampai habis waktu duha tu bahagi 4. Kita lewatkan 1/4 waktu yang paling lah kali lah 1/4 tu lebih kurang pukul 11 lah kot ya. Pukul 11. 10-11 lah, lebih kurang 10-11. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita jangan kira kalau kita takut kita ni dan pukul 9 lah, buat lah pukul 9. Nak tunggu juga pukul 11 kita tak buat terus. Waktu afdal sekali ya. Tak buat dah. Berapa kali nak try buat, tak boleh buat. Kalau mana kita dan buat. Melainkan kita memang banyak masa hari tu, kita tak pergi mana kan. Duk mancing ikan ya. Tak apa, boleh buat. Baik. Selepas daripada itu 2 rakaat ihram. Habis dah. Okey, habis dah berkenaan dengan sunat duha. Okey, lepas tu di antara sembahyang sunat lagi iaitu 2 rakaat sunat ihram. 2 rakaat sunat ihram. Maka sunat ihram ni kita kerjakan setelah daripada kita ihram lah. Sama ada kita ihram haji ataupun umrah, maka kita buat sunat ihram. Baik. Kemudian 2 rakaat sunat tawaf. Begitu juga di antara sunat lagi kita mengerjakan 2 rakaat sunat tawaf. Setiap kali nanti bila kita dah tawaf, selesai tawaf, buatlah 2 rakaat sunat. Jadi tawaf ni dia valid di Masjidil Haram jelah. Kan, sunat tawaf sebab tak ada tawaf mana-mana dah. Ada ustaz tu di Gua Musang ada dekat Kaabah. Gua Musang tu Kaabah apa kan? Tu replika ya. Tak Masjid Kuli. Di Kelantan di Gua Musang. Dia buat sebiji macam Masjidil Haram. Siap dengan ada tempat tawaf lagi. Tapi jangan pergi tawaf situlah. Dia buat contoh lah kan. Kita ambil feel contoh macam Masjidil Haram. Jadi sebenarnya kenapa? Kerana setiap kali masuk ke Masjidil Haram, sunat kita tawaf bukan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia hanya orang kata available di Masjidil Haram ya. Kalau masjid-masjid lain selain daripada Masjidil Haram, pilih masjid mana di seluruh dunia sekalipun, dan masuk masjid sunat tahiyatul masjid. Melainkan satu masjid atas dunia ini, Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram bukan sunat tahiyatul masjid, tak. Sunat buat tawaf dulu. Buat tawaf dulu. Kalau kita mampu lah. Kalau tak mampu, nak kata apa? Tak apalah. Tawaf. Tapi orang lain ni seronok dah naik tawaf. Dia naik atas kali tu. Duk racing motor pula dah. Kan? Naik ke atas tu. Tapi lain ni dia tak bagi kita drive lagu kan. Dia ada driver dah kan. Dia tak bagi kita dah drive. Sebab tu lah orang Asia duk racing kat atas. Musik beg tak terjun bawah. Baik. Okey, jadi sunat tawaf. Lagi 2 rakaat sunat tahiyyah. 2 rakaat sunat tahiyyah. Ini tahiyatul masjid lah. Dan solat sunat wudu. Baik, dan solat sunat wudu. Baik, solat sunat wudu ni tahiyat masjid lagi kita cerita. Adapun solat sunat tahiyatul sunat wudu ni setiap kali kita berwudu maka sunat kita semayang sunat wudu. Semayang sunat wudu ni boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Walaupun pada waktu tahrim sekalipun.
Kan sebab dulu kita mengaji kan, semua jenis semayang, bukan semua jenis sunat tak boleh dikerjakan pada waktu tahrim. Ada setengah-setengah semayang sunat yang boleh kita buat dalam waktu tahrim. Contoh apa? Semayang sunat yang sebabnya berlaku sebelum kita semayang, boleh kita buat sunat walaupun dalam waktu tahrim. Contoh apa? Contoh sunat tahiyatul masjid. Kita semayang sunat sebelum masuk masjid, adakah kita semayang sunat sebelum kita masuk masjid ataupun kita semayang setelah masuk masjid? Setelah masuk masjid. Baik, segala jenis semayang sunat yang kita semayang, kenapa? Sebabnya berlaku sebelum tu. Sebab dulu berlaku, kemudian baru disunatkan kita semayang. Seperti semayang sunat tahiyatul masjid kita kata tadi, maka boleh buat walau dalam waktu tahrim sekalipun. Apa contoh lagi? Contoh lagi seperti semayang sunat wuduk. Kita wuduk dulukah baru semayang sunat, ataupun semayang sunat dulu baru wuduk? Tentulah wuduk dulu kan, tak ada wuduk semayang sunat apa lah. Baik, jadi sebab bila berlaku sebab tu dulu, kemudian baru disunatkan kita semayang, maka boleh kita buat dalam waktu tahrim sekalipun. Sama juga seperti semayang jenazah. Bila kita dituntut semayang jenazah, setelah bila seseorang itu dah meninggal dulu, kemudian kita dah mandi apa semua, maka sunat semayang jenazah. Maka sunat kita dituntut kita semayang jenazah. Bukan kita semayang jenazah sebelum orang tu mati dah. Gitu. Maka sama juga dengan semayang tahiyatul masjid. Okey, tapi kalau semayang sunat yang mana kita semayang dulu, kemudian sebabnya baru berlaku, tu sebab berlaku setelah kita semayang, tu tak boleh. Seperti apa? Semayang sunat musafir. Kita semayang sunat dulu kah ataupun musafir dulu? Sunat dulu, kemudian baru berlaku sebabnya musafir. Tak boleh buat. Dalam waktu tahrim tak boleh. Begitu juga semayang sunat hajat. Kita hajat dulu kah baru semayang dulu baru pohon hajat? Semayang dulu baru hajat. Kalau hajat dapat dah taubat, tak semayang dah. Jadi kita semayang dulu kemudian baru hajat. Sama juga dengan istikharah. Minta dulu kah baru semayang dulu kah baru minta? Semayang dulu baru minta petunjuk. Baik, jadi kalau jenis sebab tu berlaku lepas semayang, tak boleh semayang dalam waktu tahrim. Baik. Maka begitu juga. Kita kerjakan sunat wuduk, tadi kita kata boleh sunat wuduk ni dikerjakan walau dalam waktu tahrim sekalipun, sebab bila setiap kali berwuduk semayanglah sunat walau dalam waktu tahrim sekalipun boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita bagi laluan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu akbar. Asyhadu an أشهد أن محمدا
Bismillah. Okey, insya-Allah kita habis sikit lagi. Wa tahsulu tahiyyatu bi fardhin aw nafin huwa rak'atani aw aktsaru nawaha aw la. Dan terhasillah pahala tahiyyat itu, yakni sembahyang sunat tahiyatul masjid melalui solat fardu atau 2 rakaat dan ke atas, sama ada 2 rakaat dan ke atas atau lebih, sama ada ia niat akannya ataupun tidak. Baik. Berkenaan dengan solat sunat tahiyatul masjid ni, maka dia kata hasil berlaku, jadilah solat sunat tahiyatul masjid ni bila kita naik ke masjid saja kita buat 2 rakaat. Tak semestinya kita kena niat usolli sunnat tahiyatul masjid. Dan tak semesti kita kena niat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita niat dan kita ada masa, itu lebih afdal lah. Jadi contohlah, katakan kita masuk masjid, orang dah qomat dah. Orang dah qomat. Jadi takkanlah kita pun nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maka kita tak boleh dah sembahyang sunat tahiyatul masjid pada ketika waktu tersebut. Bahkan setengah ulama hukumkan makruh. Dah nak sembahyang dah, kita pergi sembahyang tahiyatul masjid, makruh hukum dia. Baik, jadi bila kita sampai di masjid, orang dah nak sembahyang, nak sembahyang fardu dah. Bilal pun dah qamat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka apa perlu kita buat? Kita terus masuk dalam saf. Kita terus masuk dalam saf dan kita sembahyang macam biasa. Maka kita tetap dikira orang yang mendapat tahiyatul masjid. Selagi mana kita belum duduk, kita masuk masjid, kita sembahyang 2 rakaat ataupun lebih. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat lah kita katakan. Kalau sembahyang maghrib, kalau sembahyang isyak kan jadi 4 rakaat dah. Kita sembahyang 2 rakaat ataupun lebih sebelum kita duduk, lepas kita masuk ke dalam masjid, tetap kita mendapat pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sempat, afdal kita buat berasingan. Kalau tak sempat, tersudut berebut lah. Boleh je, sembahyang macam biasa. Oh, tak sempat dah aku, nak pitam lah. Tak payahlah nak pitam apa pula. Sembahyang macam biasa. Gitu. Jadi terhasillah pahala tahiyatul masjid, solat fardu. Bila kita masuk masjid, tuan-tuan, jangan duduk lagi. Jangan duduk. Sebab bila kita duduk, lama masa duduk kita itu, maka habis, luput sunat tahiyatul masjid. Jadi kita datang, tengok kaunter tu dah tinggal lagi 30 second. Tak payah duduk lah. Datang diri, tunggu je lah. Jangan duduk. Sembahyang sekali dengan orang sembahyang Jumaat lagi. Ada kata terhasil pahala tahiyatul masjid melalui solat fardu atau 2 rakaat dan ke atas. 2 rakaat ataupun lebih pada 2 rakaat, sama ada ia niatkannya ataupun tidak. Sama ada kita niat ataupun tidak. Contoh kita kata tadilah kita nak sembahyang solat fardu kan. Sembahyang teruslah solat fardu. Baik. Wa takarraru bi takarrurid dukhul, dan berulang-ulang tuntutan solat tahiyatul masjid itu dengan berulang-ulang kali masuk, yakni masuk ke dalam masjid. Contohlah kita keluar masuk masjid. Setiap kali keluar masjid, naik masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita keluar dengan sengaja sekalipun. Baik. Wallahu alam lah kan, hari tu kena makan apa kita tak tahu, sakit perut tak kira. Masuk masjid 5 minit, sakit perut dah, keluar pun dah. Lepas tu, lepas selesai, ambil wuduk, naik balik atas masjid, sembahyang sunat 2 rakaat. Duduk Ustaz, sakit perut pula, keluar pula. Dah 15 kali dah keluar masuk. Maka 15 kali lah kita buat tahiyatul masjid. Walau keluar dengan sengaja sekalipun. Tak ada apa sahaja aku nak keluar. Naik balik, buat tahiyatul masjid. Tu dia kata. Dan terluput ia dengan sebab duduk secara sengaja atau terlupa. Namun telah lama tempohnya. Bila luput orang kata tahiyatul masjid, bila kita duduk dengan sengaja ataupun dengan terlupa, tapi dengan tempoh yang lama. Tapi kalau kita saja-saja pergi duduk bil julus amidan au nasiyan, dan bila kita duduk, sama ada kita apa saja duduk ataupun terlupa, tapi kita duduk tu tempoh masa yang panjang. Lama dah kita duduk. Selalunya kalau tempoh masa panjang tu lebih kurang kita kata dia seperti orang yang sembahyang 2 rakaat.
Semayang sunat 2 rakaat yang ringkas. Mungkinlah kita katakan dah terduduklah seminit lebih lagi itulah, kan? Dia duduk lama lah, kira lama lah, pada adat dia kata lama dah duduk ni. Maka tak boleh dah. Nak renew balik macam mana? Pergi keluar masjid, masuk balik. Begitu lah. Baik. Disunatkan menambah 2 rakaat sebelum dan selepas Zuhur dan Jumaat. Wallahu a'lam dululah. Ni perbicaraan berkenaan dengan sunat rawatib. Sunat rawatib. Dia ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkad. InsyaAllah nanti kita akan bahas pada pelajaran yang akan datanglah. Wallahu a'lam bissawab. Di mana baik itu daripada Allah Taala, mohon kekurangan syukur kemaafan, salah silap minta tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati wa ma'rifatik kama nawwartal arda was samaa bi nuri syamsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك